హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు జీ తెలుగు న్యూస్. నేను మీ కార్తిక్. ఈరోజు మనం అమ్ము క్యాస్ట్ అండ్ క్రూతో ఉన్నాం. ఈ మూవీ అక్టోబర్ 19th రిలీజ్ కాబోతుంది. నేను ముందే చెప్పేశాను, అంటే మీరు చెప్పేంత వరకు నేను ఆగాలి, బట్ నేను ఎక్సైట్ అవుతున్నాను కాబట్టి ముందే చెప్పేశాను. అండ్ అమ్ము మూవీ అంటే అమ్ము అనేది ఎంత క్యూట్గా ఉందో, బట్ ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత ట్రైలర్ ఇంపాక్ట్ అనేది చాలా ఇంటెన్స్ ఉంది. ఆ మూవీకి సంబంధించిన మరిన్ని అప్డేట్స్ కానీ, ఆ మూవీకి సంబంధించి అసలు డైరెక్టర్ కానీ క్యాస్ట్ అండ్ క్రూ ఏం చెప్తారు వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకుందా. నమస్తే అందరికీ. నమస్కారం. వెల్కమ్. నమస్తే కార్తిక్. అండ్ నేను ఇక్కడికి వచ్చాను, నేను వెల్కమ్ అంటాం బాగోదు. రైట్, విల్ స్టార్ట్ విత్ ది డైరెక్టర్ చారుకేశ గారు. హౌ ఆర్ యూ? ఐఎమ్ గుడ్. హౌ ఆర్ యూ? ఐఎమ్ గుడ్. థ్యాంక్ యూ. ఎలా అనిపిస్తుంది అమ్ము మూవీ? హౌ డిడ్ యూ కమ్ అప్ విత్ దిస్ టైటిల్? So, beginning of 2020, we had COVID and there was a lockdown everywhere, and all of us were bound to our homes. At that point, I had read a news article which said that after lockdown, there's a steep rise in the cases of domestic violence. Yeah. And that was a surprise to me because it's not something that you would think about, you know. We are trying to protect ourselves from the virus and we are putting ourselves inside the home, but we are all fighting a different battle. But that woman who's suffering domestic violence is fighting an entirely different war. And that got me thinking. So that's when I thought I want to write a film which centers on the theme of domestic violence and the courage of a woman, how she finds courage inside her and she breaks out of her shackles. That was the inspiration for Ammu. Everyone are fighting with COVID virus and all that. You're struggling with this. What is it? You're fighting with the script. Writing where? Yeah, I was actually, lockdown was a blessing. Okay. You couldn't go anywhere. Okay. There was Blessing, no wasting time, No, writing is For writing it is blessing. For writing. Okay. no procrastination, no waste of time. So we just had to keep writing. ఓకే. అమ్ము టైటిల్ ఎలా వచ్చింది? అంటే అంటే ఆల్ లాంగ్వేజెస్ కవర్ అయ్యే విధంగా ఆ టైటిల్ పెట్టారా? అండ్ హౌ డిడ్ యూ కమ్ అప్ విత్ దిస్? So it's more like Ammu is a term of endearment. You call somebody like that, Ammu, and it can refer to any woman. We didn't want to give the girl a name. We wanted to call her Ammu because Ammu could be anybody. ఓకే. And Ammu is also a very the way you say it when you say Ammu, it's very sweet. When you say Ammu, ఇట్స్ క్యూట్. like Yeah, how Naveen Ravi says in the calls. film, Ammu. He haunting. calls, yeah. ఓకే. So it's a name that can be, you know, that can be said both sweetly and hauntingly, ఓకే. depending on who says it. So that's the reason why we had to. ఓకే. దెన్ విల్ గో టు క్యూట్ అమ్ము. Hi. హాయ్ ఐశ్వర్య లక్ష్మి. లక్ష్మీదేవిలా ఉన్నావు. యూ డోంట్ అండర్స్టాండ్ తెలుగు, రైట్? ఓకే, నో I don't ప్రాబ్లం. యూ know. లుక్ లైక్ లక్ష్మీదేవి. Thank you. ఓకే. అండ్ ఒక అమ్ము క్యారెక్టర్ ప్లే చేయటం ఎలా అనిపించింది? You will have to. So I have to. How was playing the the character? how Yeah. was playing So I have to cut down on the అర్థం అవుతుంది, అర్థం అవ్వలేదు. You tell me. Okay. Yes. It was a very difficult film for me, Ammu. As in, it is very intense, and every scene that the character goes through, for some time I have to go through, right? So it was difficult. Initially, after the first few days of shoot, you know, from beginning of the day till the end of the night, you're doing this character, you're playing her worry. Somehow started affecting me a lot, that I had problems coming to ఓకే. set, as in it was very difficult. But I think there was a major blessing for me during the shoot of the film. Everything that happened during that time used to make me get into the character a lot more than how I usually perform. Maybe I'm a firm believer in God, and I believe in God. I believe in destiny. I believe in all those things, and I feel like I was destined to play Ammu, starting from a toothache. You remember? Yeah. There was a scene where there is actual domestic abuse that we are shooting. The previous night I get a toothache, and one side of my face actually swells up like Okay. crazy. And we're shooting the domestic abuse, so it was very natural. So everything that was happening, every small thing that was happening was giving more and more life to Ammu, the character. When the directors explained about the character or Yeah. the script, Yeah. what went through your mind? So I have to do this role, and
what kind of homework or what did you do to live in it? So I have had conversations with women who actually went through it. Sir has also had. It is a very difficult life. You know, it's not like people accept that they're being abused. The term doesn't get to them. It is like it's small part of their life. That's how people think when they're in abuse. They don't understand the intensity of going through it themselves. As a doctor, I have I've seen women who has gone through abuse and you know, still not realizing it, still living in that, like denying to get out of the relationship, and there is a limit to which you can talk to them. So I think the relatability, and I think me also as a woman, when we were designing how the character should look and everything, we emphasized on the fact that it should be relatable to every audience. Like if you see Ammu, she's someone like, it could be a neighbor, it could be a cousin. So that relatability factor will also be there. And rather than all the homework, rather than speaking to everybody, the actual inspiration that came to me for every scene that we performed was from the scene, the actual scene, the words spoken in the scene. And I would come running and ask Charu, listen, tell me more about it, talk to me about the scene, talk. And he kept talking to me, like before every scene, what is she going through. So it just puts me in a space. That's why I said before every scene this would happen. Charu will explain properly to me. That was all I needed, because Charu had done all the homework, but it was very, very difficult to do the film. But at the same time, adding to that, there is also a portion in the film where she gives it back. Where it's about a film where what happens when a woman decides enough is enough. Yeah. When she decides to fight back. And so the payback, that is very delicious. And she enjoyed herself during that Yeah. time. She was very Yeah. upbeat, she was very positive, and there was a certain energy that she had bundled up inside her. So when Ammu fights back in the film, when she heads towards freedom, Aishwarya Lekshmi was also very upbeat on the set. Yeah, because so I was both like, things happened. Done, like it was done being, Yes. So that entire energy that, like he said, whatever we were struggling with, gave me, and we were shooting almost linearly. Yeah. So it actually liberated me towards the end of the shoot. Okay. Yeah. నవీన్ చంద్ర గారు, అమ్మయ్య తెలుగులోకి వద్దాం. అంటే మాకు కూడా ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడడం మీద అన్ని కష్టమే కాబట్టి తెలుగులో కాబట్టి మంచిగా మాట్లాడుకుందాం. భావం అర్థం అవుతుంది కదండి. అదే ఇప్పుడు బాగుందా అక్కడ మాకు ఎక్స్ప్రెషన్స్ అర్థమైపోతుంది. మెయిన్ ఈ సినిమానే మాకు ట్రైలర్ కానీ లేకపోతే ఆ పోస్టర్ కానీ చూస్తే ఆ ఇంటెన్స్నెస్ కనబడుతుంది. సింహ గారు కానీ మీరు కానీ ఎందుకు ఇంటెన్స్ సినిమాలు చేస్తున్నారు? మా కోసం ఎందుకు కామెడీ రోల్స్ ఎందుకు చేయరు? మీ ఇద్దరికే అడుగుతున్నాను నేను. ఏం చేద్దాం? యాక్చువల్గా నేను దీంట్లో ఇంటెన్స్ చేయలేదు, నవీన్ ఇంటెన్స్ చేశాడు. నేను ఇంటెన్స్ చేయలేదు. అంటే మేము ఇద్దరు కలిసి ఎందుకు ఇంటెన్స్ చేస్తాను అడుగుతున్నాను. ఇంటెన్స్ అవుతున్నారు మీరు ఇద్దరు. ఓకే, ఇంటెన్స్ పీపుల్ ఉన్నారు ప్రపంచంలో, సో వాళ్ళని పోర్ట్రే చేయడంలో మేము ఇద్దరు ముందుంటాం అనుకుంటా. అంటే మేమిద్దరు అలా ఇంటెన్స్గా చేయడం అనేది అట్లేం లేదు. మాకు వచ్చే కథలు అలా ఉన్నాయేమో. అంటే మేము ఎంచుకునే కథలు కూడా అంటే చాలా కనెక్ట్ అవ్వాలి ఆడియన్స్ అనుకుని మమ్మల్ని ఇలా తీసుకుంటారో తెలీదు. బట్ ఈ కథకు వచ్చేసరికి ముందుగా ఫస్ట్ నేను ప్రొడక్షన్కి, తర్వాత డైరెక్టర్కి హ్యాట్స్ ఆఫ్ చెప్పాలి. ఎందుకంటే ఇలాంటి ఒక సెన్సిటివ్ కథ తీసుకొని జనాల ముందు తీసుకురావాలంటే చాలా ధైర్యం కావాలి, అట్ ద సేమ్ టైం చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి. ఏదో సినిమా తీసేసామని చెప్పేసామని కాదు. ఒక అమ్మాయి ఉంది, ఒక అమ్మాయిని తీసుకొచ్చి ఓకే ఇది ఉమెన్ సెంట్రిక్ ఫిలిం, ఇది డొమెస్టిక్ అబ్యూజ్ అని చెప్పేసి జస్ట్ ఒక సినిమా తీయడం కాదు. ఈ సినిమా కేవలం తెలుగు వాళ్ళే కాదు, దేశంలో ఉన్న ప్రపంచంలో ఎక్కడెక్కడ ఉన్నారో వాళ్ళందరూ చూస్తారు సినిమా. సో ప్రతి ఇంట్లో జరిగే విషయాలు ఇది. కొన్ని అంటే ప్రతి ఇంట్లో కాదు, కొన్ని ఇంట్లో జరిగే విషయాలు ఇవి బయట చెప్పుకోరు. సో బేసిక్ ప్రాబ్లం వచ్చేది అక్కడే. ఒక విషయం మీతో జరిగినప్పుడు వెంటనే దానికి రియాక్ట్ అయ్యారనుకోండి, సొల్యూషన్ వెంటనే దొరికేస్తుంది. లేదు కొంచెం హోల్డ్ చేద్దాం, లేదు ఈరోజు ఇలా ఉన్నాడేమో రేపు మారుతాడేమో అంటే అమ్మాయిలకి ఆ ఫీడింగ్ ఫ్యామిలీ నుంచి కూడా అలాగే ఉంటుంది. మొగుడే కదా, ఇవాళ కొట్టాడు రేపు బాగుంటాడని చెప్తారు. సో ఇవాళ కొట్టారంటే ఇవాళే మాట్లాడేశారనుకోండి, ఐ థింక్ అది ముందు వెళ్ళదు అనుకుంటా. సో చాలా సెన్సిటివ్ విషయాలు చారుకేష్ గారు చెప్పడం జరిగింది ఈ సినిమాలో. అంటే డొమెస్టిక్ అబ్యూస్ సినిమాలు రాలేదని కాదు, చాలా సినిమాలు వచ్చాయి.
మీరు చూస్తే అంటే అన్నీ ఒకేలాగా ఉంటాయని చెప్పలేము. ఒక్కొక్కరి లైఫ్లో ఒక్కొక్కరి సిచ్యువేషన్లో ఒక్కొక్క ఇన్సిడెంట్స్ అలా జరుగుంటాయి. సో అమ్ము లైఫ్లో జరిగిన కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్ని చాలా రియలిస్టిక్గా జనాలకి ఆడియన్స్కి బాగా అర్థమయ్యేలాగా, ఇంకోటి ఎవరైతే నా క్యారెక్టర్ రియల్ లైఫ్లో ఎవరికైతే ఉందో, ఎవరైతే చేస్తున్నారో బయట ప్రపంచానికి తెలియకుండా ఇంట్లో ఉంటూ చేస్తున్నారో వాళ్ళకైతే ఒక డెఫినెట్ మారుతారని ఒక నమ్మకం. ఓకే ఓకే నేను ఇలా అవ్వకూడదు అంటే ఈ సినిమా చేయడానికి కారణం అదే అండి. అంటే ఇలాంటి ఒక వ్యక్తిని నేను రిప్రజెంట్ చేయాలి. సో ఎవరైతే ఇవి చేస్తున్నారో వాళ్ళు అసహించుకొని ఇంకోసారి ఫ్యూచర్లో చేయకూడదు. ఓకే సార్, డైరెక్టర్ గారు ఫస్ట్ టైం మీకు ఆ స్క్రిప్ట్ నెరేట్ చేసినప్పుడు అంటే మళ్ళీ అడుగుతున్నాను కాదు, వాట్ వెంట్ త్రూ యువర్ మైండ్? అంటే చాలా సెన్సిటివ్ అని చెప్పారు, నేను ఎలా చేయాలి ఏంటని చెప్పేసి మనకి ఒక ఇది ఉంటుంది, లేకపోతే కొన్ని రెఫరెన్సెస్ తీసుకుంటాం. ఏమనిపించింది? బై ది వై పరంపరలో మీ క్యారెక్టర్ అనేది ఎంత బాగుందంటే అంత బాగుంది, క్వైట్ కాంట్రాస్ట్ ఇక్కడ మళ్ళీ ఒక కాప్ రోల్. ఎలా అనిపించింది ఇది? అంటే ఫస్ట్ అంటే భయం వేసింది ఫస్ట్ థింగ్. ఎందుకంటే నా క్యారెక్టర్ చేయడంలో నాకు భయం లేదు, ప్రాబ్లం లేదు. అమ్ము క్యారెక్టర్ని ఆలోచించుకుని భయపడ్డాను నేను. ఒక అమ్మాయి ఇంతంతా తీసుకుందా, ఇంతంతా జరిగిందా అమ్మాయితో. సో తన కోసం నేను ఫీల్ అయ్యా. నా క్యారెక్టర్ చేయడంలో ఏముందండి, చాలా లైక్ ఇంటెన్స్ రోల్స్ చేశాను, అవన్నీ చేశాను. కానీ ఒక అమ్మాయిగా ఆలోచిస్తే ఆ కథ నాకు చాలా బాగా నచ్చింది. ఆ అమ్ము కోసం చేయాలనిపించింది ఈ ఫిలిం, ఈ క్యారెక్టర్. ఓకే, సింహ గారు మీరెవరి కోసం చేశారు? మీకోసం చేశారా? స్క్రిప్ట్ డిమాండ్ అని చేశారా? లేకపోతే డైరెక్టర్ గారి కోసం చేశారా? లేకపోతే ఆడియన్స్ కోసం చేశారా? ఎవరి కోసం చేశారు? అని చెప్పి Charu, Karthik Subbaraj assistant. So when Charu is becoming a director, I'm the first person to get very happy. చాలా సంతోషపడ్డాను. దెన్ ఇలాంటి స్క్రిప్ట్తో రావడం అనేది చారు దగ్గర నేను ఫస్ట్ షాక్ అయ్యాను. కథ వినగానే లైక్ చారు నిజంగా నువ్వు రాసేవాళ్ళు బాబీ లేదు చారు, ఐ లవ్ చారు వెరీ వెల్. ఓకే, ఇంత ఇంటెన్స్గా ఒక హ్యూమన్ రిలేషన్షిప్ మధ్యన, ఈ ఎమోషన్స్ మధ్యన ఆ డ్రామా అనేది ఎంత అల్టిమేట్గా ప్లే చేశాడంటే దట్స్ రియలీ చారుకేష్, హ్యాట్స్ అప్ టు యూ. వెన్ ఈవెన్ ఐఎమ్ మ్యారీడ్, సో ఐ కెన్ ఇంట్లో ప్రతి ఇంట్లో జరిగే ఒక విషయమే, కానీ జరిగే విషయం ప్రతి ఇంట్లో నా దాపరికం ఉంటుంది, బయట తెలీదు. ఆ దాపరికంలో ఉండే వాళ్ళ మధ్యన ఒక ఎమోషన్ ఉంది కదా, ఒక వైఫ్ క్యారెక్టర్ కానివ్వండి, ఈ వైఫ్ అనే కాదు, ఒక సిస్టర్ జరగవచ్చు, ఒక అమ్మకి జరగవచ్చు, ఇంతమంది జరగవచ్చు. ఇవన్నీ ఒక ప్రతి స్త్రీల మధ్య జరిగే ఒక విషయం ఉంది కదా, వైలెన్స్ అనేది. ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో తను ఆలోచించడం, తను రాయడం, దానికి కరోనా సపోర్ట్ చేయడం, వెళ్ళి లైక్ లిటరలీ షాక్డ్. నా క్యారెక్టర్ చెప్పగానే లైక్ నాకు నిజంగా చేయాలనిపించింది. ఎందుకంటే నా క్యారెక్టర్ వచ్చి ద బాయ్ నెక్స్ట్ డోర్ అంటాం కదా, ప్రతి ఇంట్లో నా అలాంటి ఒకటి ఉంటాడు, ప్రతి చెల్లికి అన్నలా ఉంటాడు, ప్రతి అమ్మ కొడుకులా ఉంటాడు, అక్కకి తమ్ముళ్ళలా ఉంటాడు, ప్రతి ఇంట్లో నా అలాంటి ఒకడు ఉంటాడు. సో అలాంటి క్యారెక్టర్ ద బాయ్ నెక్స్ట్ డోర్, వాడికి అలాంటి ఎమోషన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఆ క్యారెక్టర్లో మిమ్మల్ని ఎందుకు ఊహించుకున్నారు? అది నా డౌట్. అది మీరు చారుని అడగాలి, చారుకేష్ అడగాలి. నాకు అన్నయ్యలాగా ఓకే ఒక సపోర్ట్. వాడు బాబీ గారు కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి నేను చూస్తున్నాను. సో వెన్ ఐ రోట్ దిస్ క్యారెక్టర్ ఐ థాట్ ఐ షుడ్ గో టు హిమ్ బికాస్ he is my ally. He's always been my ally. When I worked with Karthik Subbaraj in Pete, Rajni Sir's Pete and all, he was like a big brother to me. And so when I thought of a character which was an ally to Ammu, the first person who came to my mind was him. And he is somebody who is playing several characters. He is playing protagonist, he is playing antagonist, he is a hero. Yeah. He is hero in multiple languages. Artist. So for him to play a supporting role, which has a limited screen time but maximum presence, I should really thank him for being so gracious in accepting that role. No, not me. I should thank చారుకేష్. నిజంగా చెప్తున్నాను నేను. మీ ఒకరినొకరు మీరు థ్యాంక్ యూ చేసుకున్నారు. థ్యాంక్ యూ నాకు ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు, మీతో మాట్లాడుతున్నందుకు కూడా చెప్పండి. ఓకే సో అది కథ వినడం నమ్మ ఆఫీస్లో కథ చెప్పగానే నేను లిటరలీ షాక్డ్. అండ్ ప్రభు దెన్ ఐఎమ్ ప్రభు ఎలా చాలా డౌట్స్ వచ్చినాయి నాకు, ప్రభు ఇలా ఉండాలి అలా ఉండాలి. సో ఇవన్నీ అడుగుతుంటే బాబీ సార్ కమన్ దెన్ ఐ ఆస్క్డ్ హూ ఇస్ డూయింగ్ ద రవి క్యారెక్టర్. దెన్ ఇట్ ఆల్ నవీన్ చంద్ర. ఐ సెడ్ నవీన్ నాకు వచ్చి ఇప్పుడు సర్వం తమిళ్లో చేశాడు అతను, తమిళ సినిమా ఫస్ట్ లీడ్ యాక్టర్గా.
సో అప్పటి నుంచి నాకు నవీన్ తెలుసు అనమాట. సో నవీన్ చంద్ర నేను ఐ గాట్ వెరీ గుడ్ బ్యూటిఫుల్ విజన్. దాని తర్వాత అమ్ము క్యారెక్టర్ ఓవర్ అనేది దెన్ ఐశ్వర్య వాల్యూస్ ఆ పేపర్లో ఉండిందండి. ఒక్కొక్క హ్యూమన్ మధ్యన జరిగే ప్లేస్ కానివ్వండి, వాళ్ళ ఇంపార్టెన్స్, ఆ క్యారెక్టర్ ఎమోషన్స్ కానివ్వండి, అండ్ పోర్ట్రేట్ చేసే విధం కానివ్వండి, అవన్నీ ఆ పేపర్లో ఈజీగా అర్థమైపోయింది. ఇది లైక్ దిస్ గోన్ బి లైక్ వెరీ ఎమోట్ అండ్ ప్రతి ఇంట్లో ఉండే కథ ఇది, ప్రతి ఇంటికి చేరాల్సిన ఒక కథ. నాట్ ఓన్లీ మనం ఇండియన్ కల్చర్ అని చెప్పడం కాదు, వరల్డ్లోనే ఎక్కడ ఒక మనుషులు ఉన్నారు, ప్రతి ఇంట్లో ఒక హస్బెండ్ వైఫ్ ఉన్నారు కండి, ఒక అమ్మ ఇది ఉంది కానివ్వండి, ఒక ఫీమేల్ మేల్ అనే ఉన్న క్యారెక్టర్స్ ఇంట్లో ప్రతి ఇంట్లో చేరాల్సిన ఒక కథ ఇది, ప్రతి ఇంట్లో జరిగే ఒక కథ. కానీ దాన్ని బయటికి తీసుకురావడం అనేది ఒక క్యారెక్టర్ బయటకు వచ్చింది అనేది అమ్ము క్యారెక్టర్. ఓకే, నా బాడీ మీద నాకు లేని అర్హత తనకి ఏముందనే క్వశ్చన్ అది బిగ్ క్వశ్చన్. అది యూ కంట్ అబ్యూస్, ఎవరిని మీరు కొట్టడం అనేది సాధారణ విషయం కాదు. పెళ్లి చేసుకున్నారంటే భార్యను కొట్టడం అనేది మీకు ఇచ్చిన రైట్సా? కాదు కదా. కాదు. సో ఇలాంటి ఎమోషన్ని అతను పోర్ట్రేట్ చేయడం అనేది ఇట్స్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు ప్లే. అండ్ ఇలాంటి ఒక రోల్లో ప్లే చేసాము, ఇలాంటి ఒక ఎమోషన్లో హ్యూమన్ రిలేషన్షిప్ మధ్యన ప్లే చేసాం అనేది గొప్ప విషయం. అండ్ మీరు ఇంట్లో కూర్చుని రాసే కథ అని చెప్పారు కాబట్టి ఆయన కూడా ఇంట్లో కూర్చుని రాశారు. అంటే ఆ క్యారెక్టర్ ఫస్ట్ అడిగాను ఆయననే చారు వైఫ్ అడిగారు, చారు వీళ్ళు ఎప్పుడైనా కొట్టాడాలి లేదా అని చెప్పి తల వైపు వాళ్ళు ఎప్పుడైనా కొట్టాడంటే లేదల్లా అది. మరి ఎట్లా ఆలోచించేవారు ఇది ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ చేసేటప్పుడు నా క్యారెక్టర్ చేసేటప్పుడు చాలు సార్ మీరు అదేనా మీరేనా ఇది అనుకునే. Everybody is painting me with that color. I'll have to vouch for Charu. One of the in this set especially, I've been very fortunate to meet men who are very, very, very loving towards their wives. That you want I want what they have. When I started writing the story, I wasn't married. I started writing in 2020. I got married in 2021. Thankfully, I got married to somebody who was born and brought up in Hyderabad also. Hyderabad. Yeah, so I got a glimpse into the language Telugu. Like she taught me a lot, and it also helped me write what it is to be a husband. It's and like I said, domestic violence. No, it's not just about man woman. Domestic violence happens against men also. Like no one can hit anybody. No one can. It's as simple as that. Yeah. Yes. And I think that's the primary thing. It's not okay for you to hit somebody. You don't have that right over that person. And so that is the philosophy of this film. And yeah. First time when you are writing the script, what went into your mind? You said you don't get married. అంటే మీకు పెళ్లి కాలేదు అని చెప్పారు. పెళ్లి కాకముందే ఇన్ని నెగిటివ్ షేడ్స్ మీ మైండ్లో ఎలా వచ్చినాయి? అండ్ ఆ క్యారెక్టర్లో వీళ్ళని ఎలా మీరు అనుకున్నారు? More than that, I was sorry to interrupt. More than that, I was very careful that I am a man. I am writing a story that's about a woman. It's important for me to ensure that I don't write it like a man. It's impossible for me to write it like a woman. Like no matter what I try, I cannot write it like a woman. But I just took the help of my actors, my technicians, and my dialogue writer Padmavati Garu. I took all the help of these great women, including my wife, that to ensure that it didn't have the male gaze. And it was very taxing for me to write. It was very, very taxing. When they said, when I write his character, when he is a certain, it's like, I had to think like him, and it was so disturbing. Yeah. It was not okay. It was not okay for for me to think like that, and it was like it was not normal. And that's when I knew if I can feel, somebody who's writing that character can feel so traumatized, imagine what women must be going through every day. And so that taught that I'm learning every day to be a better man and a better husband. And I think all of us are trying to, I guess. Yeah. ఓకే. I wanted to say that when he was writing or explaining to Ravi or something, he puts himself in Ravi's shoes. Talks, things like how the character will think, which is what every director does. But for an intense film like this, I think he's the one who went through most emotional turmoil. Because he had to think like Ravi, he had to also be the victim. He should also be the person who is going to fight all this. He should also be the ally who is thinking. And also be the director who wants to direct you. And make sure these people do it right. ఓకే. అండ్ ఐశ్వర్య ఫస్ట్ అంటే మెయిన్గా
వెన్ చారుకేష్ సార్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ దిస్ క్యారెక్టర్, ఇప్పుడు నవీన్ చంద్ర గారు కూడా యూ టోల్డ్ దట్ హీ వాస్ వెరీ అఫ్రైడ్ ఆఫ్ దిస్, అంటే అండ్ హౌ డిడ్ యూ, అంటే ఆఫ్టర్ ద స్టార్టింగ్ ఆఫ్ దిస్ మూవీ అండ్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద మూవీ వెన్ యూ సీ ద అవుట్కమ్, ఐ థింక్ యూ ఆల్రెడీ సా యువర్ ప్రివ్యూ, రైట్? No. No. I'm the Okay. I have Charu has called me multiple times to see the film. I've said no every single time. Okay. Yeah, because I thought that was an accident. no, that was not an accident. Okay. No, I trust Charu. I know for sure. Yeah, one time was I'm an actually accident. waiting for her reaction on seeing the film. Yeah, because it was a very traumatic. Naveen sir has seen it. I have seen I'm waiting for Bobby sir's and Aishwarya's reaction. See, one time I mean, I had the courage. Finally, I was like, okay, fine, whatever, I'll go see it. Na? I summoned up all the courage that I could. That day was the accident. Like, as in, I couldn't come. The timings didn't match. Okay. But anyways, no, I'm not done. Okay. I'm sorry. Okay. Very interested in the questions and. Okay. Put another memory card, na? కార్డ్ పోయి Oh my God, why am I being dragged every single time I'm being? రెడీ చెప్పండి చెప్పండి Rolling? Okay. చెప్పండి. Yeah, so I think Charu is the one who went through maximum emotional turmoil in the film. Yeah, what was the question again? Great. No, Right, sure, Charu. about watching the film. Yeah, no, that was done. You asked me something else. I forgot. Yes. Okay. Okay, So now we you can, go. we can start again. ఓకే కార్తీక్ మనకి సింగిల్ గ్యాప్ లో మరీ అంత అంటే ఇన్స్పిరేషన్ పక్కన ఎవరు ఉన్నారు? ఎవరు నవీనా? మధ్యలో ఎవరు ఉన్నారన్న? ఓకే, సినిమా ఎందుకు చూడాలి మేము అసలు? సినిమా ఎందుకు చూడాలి? సినిమా ఎందుకు చూడాలంటే కొన్ని విషయాలు నిజ జీవితంలో జరిగేవి, కొన్ని విషయాలు సినిమాలో జరిగి, కొన్ని విషయాలు మనం విన్నవి జస్ట్ చూడనివి ఉంటాయి కదా, అవన్నీ తెలుసుకోవాలంటే ఖచ్చితంగా ప్రతి అమ్మాయి ప్రతి అబ్బాయి ఎవరికైతే పెళ్లి చేసుకోవాలన్న కోరిక పుడుతుందో, లేకపోతే పెళ్లి చేసుకొని ప్రేమించి చేసుకోవాలనుకుంటున్నారో, జీవితాన్ని మన కంట్రోల్లో మనం ఎలా పెట్టుకోవాలి, జీవితాన్ని ఎలా లీడ్ చేయాలి. ఒక అవతల జెండర్ బయాస్డ్గా మనం చూస్తే మగవాళ్ళు చాలా బలవంతమైన వాళ్ళు అనుకుంటారు అందరూ, కానీ ఆడది బలవంతం అయింది అనుకోండి, మగవాళ్ళే కాదు ఆడవాళ్ళే తట్టుకోలేరు. దే ఆర్ దట్ స్ట్రాంగ్. సో ఇద్దరు మనుషులే, ఓకేనా. ఒకరినొకరిను ఇలా హర్ట్ చేసి ఒకరినొకరిని అలా కొట్టుకోవడం అనేది తప్పు. అంటే ఎవరికి ఆ హక్కు లేదు, మగవాళ్ళకైనా ఆడవాళ్ళకైనా ఎవరికి హక్కు లేదు. సో అది తెలుసుకోవాలి. అది తెలుసుకోవడానికి ఈ సినిమా చూడాలి. ఓకే, మీరేమో కానీ మీరు సినిమాకి బాగా కనెక్ట్ అయినట్టున్నారు, ఆ కనెక్షన్ నేను ఫీల్ అవుతున్నాను. సింహ గారు, మీరు ఎంత కనెక్ట్ అయ్యారు, మమ్మల్ని ఎంత కనెక్ట్ చేస్తారు? గ్యారంటీగా మన ఇంట్లో ప్రతి ఇంట్లో జరిగే కథ ఇది. అందరం దాచుకుంటున్నాం. నో, బయటికి రండి, బయటికి రండి. బి అమ్ము, యువర్ బాడీ ఈజ్ నాట్ సంబడి టు అబ్యూస్ యూ అనేది కరెక్ట్గా చారుకేష్ చెప్పాడు. నేను షూట్ చేసేటప్పుడు నేను అడిగాను, చారు కొట్టడం దానికి ఇంత లేదు బాబీ సార్, దట్ షుడ్ నాట్ బి యాక్సెప్ట్ ఇట్. సో ఆయన ప్రాస్పెక్టివ్లో, ఆయన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఒక బేసిక్గా ఒక ఆడవాళ్ళని కానివ్వండి, వైఫ్ని కానివ్వండి, ప్రతి ఒక్క మనిషిని ఎలా రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి, బేసిక్ హ్యూమన్కి ఎలా రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి అనేది తన ప్రాస్పెక్టివ్ కోసం, తన ఐడియాలజీ. It's not just about physical violence. There is emotional, lot of plays are there. verbal violence, and something as simple as saying, "Why are you wearing this? Wear something else." It starts from there, you know. So it's about letting someone be themselves. దానికోసం ప్రతి ఇంట్లో ఉండేది ఇది. చూడండి, మీరేమో బయటికి రమ్మంటున్నారు, సినిమానేమో ఓటీటీ రిలీజ్ చేస్తున్నారు. థియేటర్ ఎఫెక్ట్ మేము మిస్ అంటే ఇంట్లో సినిమా చూసి బయటికి రమ్మంటున్నాం. ఆ ఫీల్తో బయటికి రమ్మంటున్నాం. ఈ సినిమా చేసిందే ఓటీటీకి అండి, అమెజాన్ ఒరిజినల్స్ ప్లాట్ఫామ్. అండ్ అంటే ఈ కథ చాలా మందికి రీచ్ అవ్వాలి, చాలా మందికి రీచ్ అవ్వాలి. చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది మాకు, ఎందుకంటే ఈ కథ చాలా మందికి రీచ్ అవ్వడం మాకు చాలా ఇంపార్టెంట్. ఐ థింక్ అమెజాన్ ఈస్ డూయింగ్ గ్రేట్ జాబ్, బికాస్ 19th రిలీజ్ తర్వాత నాకు తెలిసి చాలా మంది చూస్తారు. అండ్ ఐశ్వర్య గారికి అయితే ఇంకా గుడి కట్టేస్తారు. ఐశ్వర్య లక్ష్మి, ఐశ్వర్య లక్ష్మి గారు, What did you say? ఐశ్వర్య గారు గారు రాయలట్టు అంటే సినిమా చూసిన తర్వాత ఆ మాత్రం రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి కదా. మీ క్యారెక్టర్ చూసిన తర్వాత కూడా ఇప్పుడు ఇందాడ ఆల్రెడీ కనెక్ట్ అయ్యాం కాబట్టి మేము కూడా రెస్పెక్ట్ ఇస్తాం ఐశ్వర్య గారు. ఓకే. No, I still call him Ravi. I can't call him Naveen because that's how well he has acted in the film. He's very good. But
very few instances that I could actually talk to the actor that he is. This is Naveen, the person that he is. Sorry, I got to understand that he's a beautiful human being, like amazing. Okay. Very sensitive about what we might think, what I would be facing on set. He used to come and ask me if I was okay on set. Very few actors do that. రైట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you. నేనైతే చాలా ఎంజాయ్ చేశాను. మీ మూవీ ఎంత ఇంటెన్స్గా ఉందో అంతే ఇంటెన్స్గా పీపుల్ కూడా రిసీవ్ చేసుకోవాలి. చాలా సెన్సిబుల్ ఇష్యూ ఇది, అండ్ అంతే సెన్సిబుల్గా వాళ్ళు చూసి కనెక్ట్ అవ్వాలని మేము కూడా కోరుకుంటున్నాం. ఆఖరిగా మీరు ఏమైనా చెప్పాలంటే చెప్పొచ్చు. Some films we see for entertainment. Some films we see for entertainment plus enlightenment. This film is that. Okay. Yeah. Aishwarya garu? Yeah. Same. I'm see, every story originates from love, and I'm guessing, and I'm hoping that once you watch this film, something in you is, you know, stirred, and you understand if you're doing something wrong towards someone you understand. And it is not just about relation between Ravi and Ammu or Prabhu. It is also relationship between every single character, like Ammu and her mother and everything. So something, if you can be a support system to someone, and if you see the film and if you are more observant about people around you, then that's enough. That's more than enough for us. Yeah. ఓకే రైట్. నవీన్ గారు, అంటే ఈ మధ్యకాలంలో మాకు తెలుగులో ఇలాంటి కథలు రాలేదు. బికాజ్ దాదాపు చూస్తే ఈ మధ్యన చాలా ఎంటర్టైన్మెంట్ సినిమాలు లేకపోతే లాఫ్టర్ సినిమాలు వస్తున్నాయి. అవి మాకు చాలా ఇంపార్టెంట్. మనకి ఎలా అవి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎంత ఇంపార్టెంటో అలాగే ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేటివ్ సినిమా అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ప్రతి ఒక్కరికి తెలియాలి ఇలాంటి విషయాలు. అండ్ నా ఈ సినిమా ద్వారా నాకు నమ్మకం ఏంటంటే ఇప్పుడు 10-11 వయసులో ఉన్న అమ్మాయిలు కూడా చూడొచ్చు. అంటే 18+ ఉన్న వాళ్ళు చూస్తే వాళ్ళకి ముందే వాళ్ళు ప్రిపేర్ అవుతారేమో. ఎలాంటి వ్యక్తిని వాళ్ళ జీవితంలో తీసుకురావాలి, ఎలాంటి వ్యక్తితో వాళ్ళ జీవితం గడపాలి, డిసిజన్స్ ఎలా తీసుకోవాలి, ఎలా ఆలోచించాలి, అంటే నిలబడాలి. సహించడం గొప్ప విషయం. సహించడం మన ఇండియాలో చెప్పడం ఏంటంటే సహించడం మన నారీ స్ట్రెంగ్త్ అంటారు. భరించడం నారీ స్ట్రెంగ్త్ అంటున్నారు. ఎంతవరకు సహించాలి? నేను అంటున్నా ఏమంటే సహించొద్దు. నచ్చలేదంటే స్టాండప్, నిలబడి దాన్ని పోరాడు. సో ఆ పోరాడడం మీరు ఒక అమ్మాయిగా అమ్ముని చూస్తారు. సో ఆ అమ్ము మీకు ఇన్స్పిరేషన్ అవ్వాలని నేను కోరుకుంటా. సో October 18th అమ్ము రిలీజ్ అవుతుంది. October 19th రిలీజ్ అవుతుంది. సో ఆ షో మైండ్లోనే ఉంది, ప్రివ్యూ షో మైండ్లో ఉంది. సో October 19th రిలీజ్ అవుతుంది. అండ్ ఫర్ షూర్ ఎంటర్టైనింగ్గా ఎంజాయబుల్ అని చెప్పను, కానీ మీకు చాలా మంచి విషయాన్ని మేము ఒక కథ రూపంగా మీకు చెప్పాము. ఓకే. అందరు చెప్పినట్టే గ్యారంటీగా చూడండి, చాలా బాగా నచ్చుతుంది. అందులో 100% మా టీం కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నాం. గ్యారంటీగా నచ్చుతుంది. ప్రతి ఇంట్లో జరిగే ఒక విషయం గ్యారంటీ మీరు దీన్ని సెలబ్రేట్ చేస్తారు. 100% చూడండి. థ్యాంక్స్ టు ద ప్రైమ్ వీడియో ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ అండ్ కార్తిక్ సుబ్బరాజ్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. బై ద వే లాస్ట్గా ఒక కాంప్లిమెంట్ ఇవ్వాలి. మీ వాయిస్కి నేను పెద్ద ఫ్యాన్. ఓకే, ఏమని అనుకోండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎవ్రీవన్, అండ్ హ్యాడ్ సో మచ్ ఫన్. మీకు కూడా సినిమా అయిన తర్వాత మంచి పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ రావాలని కోరుకుంటున్నాం. అండ్ October 19th సినిమా రిలీజ్. అండ్ బై ది వే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అమెజాన్ ప్రైమ్. అండ్ ఇది వాటి స్పెషల్ చిట్ చాట్. కీప్ వాచింగ్ జీ తెలుగు న్యూస్. నిజం నీ ఖచ్చితంగా.